Hi guys, today we are going to play Slap Tower 1 or Slap Tower 2. Let me guess. Okay, let's try this trend that I found out. Okay, first we go to Slap Tower, the normal one. I don't know if it's the normal one, but we'll try it out. If it doesn't work, then we go to Slap Tower 2. You cannot waste my time. Okay, if you want to get the golden slab, you have to go all the way to the pink part. And I don't really like to go to hobbies, and I'm really bad at hobbies. Okay, I cannot really reach that ladder part. You know, wait, I'll show you. My brother's not even a pro. She always falls out at this part. You see, wait, I'll show you this ladder. Look at that. You see that ladder, imaginary ladder? See? So I'll just go until here. Yeah. Where that guy is. Yep. See? Yes, I thought I was gonna fail for some reason. Oh wait, I forgot how to do this. Para su beso. Oh my god. Oh my. Me. Mommy, be quiet, I'm doing a video. What? Keep quiet! Now you know, right? Mommy! Oh. Stop! Okay. See, I'm doing video now. And there's a camera showing. I'm just joking. There's no camera. Yeah. But I can put one. Is that Steve or what? No, this is Roblox, not Minecraft. I'm just waiting for the Roblox movie. Because nobody likes Steve. Steve is so big. No. Mommy! But I like this power cake. I'm telling Papa About? that you like someone. Steve lah. Yeah, Steve. Yeah. Steve is a real person. He's Of Jack course. Black. Steve is Jack Black, remember? Of course. When Steve died, I cried. No, you don't talk. Steve died. Mommy. I cried. I don't care. Again, huh? What is this? Samia? What? He just giving me Samia Jets. What bloody nonsense. What do? Mimi, I don't want to do this one. Waila. No, stop. I almost fall. It's gonna be a long, I don't know, until 10 minutes or something. Because I'm using an app. Mommy, I love you. Oh. No! Now, snap you or shut your blink on. I was so good! Where? I put camera. Never mind. Oh wait, what's this? Okay, never mind. I'm not doing that. Just watching it stop ready? Watching it stop. I just wanted to try the washing sand. Stop pretending you are so mosquito. I don't. Then you speaking English, Bodo.
Chung 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 sahui. I already know how to get the silver sword. Don't mess up. Mommy! Because I already clean up. Okay. No. 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 Don't hag now. Chung 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 sahui. Hello, Chung chung guys. chung sahui. Time for another video. Why every time lah? Okay. I played a one stranger game, okay? A very, very easy game. Okay, I got an idea. Boring player again. I play okay, but okay. Okay. Oh yeah, same was gonna do it. Oh, now I know why. Okay, never mind. I'm gonna join my brother. Mimete berdua. Di kameraman nak kontam senyum. Semiha. Gol. Sia. Tom tetesuwa. Tekam. No, why is my avatar like this? Why? Can everything go back to normal? Oh my god, I cannot play just. I need to play outside. Okay. You want to be on a call? Okay. No. No call. Come on, guys. தேசிய திரைப்படக்குழு உறுப்பினர்களாக சந்தித்துக் கொண்டனர். கலப்பின திருமணங்கள் அவ்வளவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத காலங்கள் அவை வழக்கமானவையும் அல்ல. போதனையோடு சந்திப்பதற்கு பல தடைகள் இருக்கும் சூழல் Bruh, does anybody know? Ow! Does anybody know where to escape? Oh, where's my vehicle? Yeah. Where's the escape? Okay, I know that it's near the school. Oh, the school is that way. Or is it this way? Yeah, maybe it's this way. Is it that way or this way? Maybe it's the school. Oh, now I know where the school is. It's right here. ஒரு நாள் என் அப்பா என்னை சந்திப்பதற்காக மாமாவை அனுப்பினார். நீ இந்த இந்திய பையனுடன் வெளியில் செல்லக்கூடாது என்று என் அப்பா சொன்னார். நீ அவருடன் வெளியில் சென்றால் அது அவருக்கும் குடும்பத்துக்கும் அவமானத்தை தேடித்தரும். அவருடன் பழகத்தான் வேண்டும் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று கூறினார். Then we have to escape her by west. குடும்பத்தினரின் எதிர்ப்பு அவர்களை இன்னும் நெருக்கமாக்கியது. ஓராண்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்தனர். அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு Look at this 360 spin down here. என்று நம்பிக்கையோடு இருந்தனர். Oh, wait, how do I do that? How do I do that? ஆக திருமணம் செய்து கொள்வதில் நீ உறுதியாக இருக்கிறாய். இப்படி செய்தால் என்ன? Let's see where என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை நினைத்து எனக்கு
நடுக்கமாக இருந்தது. வீட்டுக்கு திரும்பவும் வந்துவிடு. அம்மாவிடம் மன்னிப்பு கேள். உன் சீன காதலி இந்து மதத்திற்கு மாற வேண்டும் என்று I really hate my face, but there's no way I can change it. எனக்கு குறிப்பிட்ட சமயம் என்று ஒன்று கிடையாது. எல்லா சமயமும் ஒன்றுதான் என்று நான் நம்புகிறேன். முக்கியமானது என்னவென்றால் குடும்பத்திற்கு நிம்மதியை தர விரும்புகிறேன். அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய விருப்பம் என்னவோ அதன்படி நடந்து கொண்டேன். ஒரு திருமணத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது முக்கியம். அதனிடையில் நீங்கள் தனியாக ஈடுபடுவது உணர்வீர்கள். உங்களுக்கு பண நெருக்கடி என்று வைத்துக் கொள்வோம். உங்கள் குடும்பத்தின் உதவியை நாட முடியாமல் But there's no twinkle something. என்பார்கள். குழந்தை பராமரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பவும் குழந்தையை கவனித்துக் கொள்வதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தினாலும் உதவியாளர் பெற்றோரிடம் செல்ல முடியாது. மாமனார் மாமியாருடனும் பிரச்சனை இருக்கும். குடும்பத்தின் ஒப்புதல் இல்லை என்றால் நீங்கள் அதை தனியாக சமாளிக்க வேண்டும். யாரும் இல்லாமல் தனியாக இருப்பது போல தோன்றும். ஈரானியத்து பக்கம் வெயில் காரணமாக அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டார். அவர்களுடைய உறவு குறித்து ஏன்போ உறுதியாக எந்த முடிவும் எடுக்காததால் அந்த ஈரானுக்கு சிரமமாக இருந்தனர். ஆனால் அந்த பிரிவு ஏன்போ தனியாக சிந்திப்பதற்கான நேரத்தை கொடுத்தது. நான் வெளிநாட்டில் இருந்தபோது என்னுடைய வருங்காலம், எங்கள் இருவரின் வருங்காலம் பற்றி யோசிக்க எனக்கு தேவையான நேரம் கிடைத்தது. அதே நேரத்தில் என் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், தேவாலயத்தினர் நண்பர்கள் போன்றவர்களால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்திலிருந்து என்னால் விலகி இருக்க Only the thing I ever tell by here. வெளிநாட்டிலிருந்து ஏன்போவின் பயணப்பட்டியில் சிறிய நீர் நிரப்பட்டி Bombia. ஒரு வாழைத்தட்டை தயாரித்து அதில் நீரத்தை வைத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் Here, oh my god, I ஒரு want வடிவத்தை உருவாக்கி I got it over here. மரத்தோடு வைத்தேன். இரவு வேளையில் பூங்கா பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தன. Okay. கேட்டேன். அவளும் சரி என்றார். Remove and put it back on. Glasses. God, I can't really see my ஒரு மத்தாப்பை கொளுத்தினால் மற்றவை பற்றி கொள்ளும் அல்லவா? செய்ய தொடர்பு ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை. ஆயில் இடம்பெற்று வந்ததும் அப்படியே எல்லாம் இதை வைத்து அவரிடம் திருமணத்திற்கு வீசவில்லை. இனி அதை என்ன செய்வது என்று பதறிவிட்டார். அதில் போட்டார். பதற்றப்படுவதில்லை. அதை அகற்றுகிறார். முன்னோட்டம்தான் இஸ்லாமிற்கு மாறுபோகும் செய்தியை பழகிய ஓடிப்போலகம் தந்தையிடம் சொல்லியாக வேண்டும். எங்கள் இளம் பருவத்தில் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய தேவதத்திற்கு சொல்வோம். ஆண்டரை அப்பா என்று அழைப்போம். அவரை தடுத்து வேண்டோர்களை நாங்கள் அப்பா என்று அழைப்பதை கூட அவர் விரும்பவில்லை. நாங்கள் திருமணத்தையும் சமயத்தையும் பற்றி பேசும்போது என்னுடைய மகன் தன்னை என்னை அப்பா என்று அழைப்பதனை என்று அவர் அவருடைய தம்பி ஆனால் மலாய்க்காரர் ஆகிய அவற்றை வெவ்வேறாக பார்க்கவில்லை. அண்ணன் சீனராக இருப்பதற்கு பதிலாக மலாய்க்காரர் ஆகிவிடுவார். ஒருவரின் விருப்பத்தை பொறுத்து இஸ்லாமிய நீதிமன்றத்தில் திருமணம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் முஸ்லிம் அல்லாத ஒருவர்
தம் முஸ்லிம் துணையை வழங்குவதற்கு மதம் மாறியாக வேண்டும். பல குடும்பங்களில் எதிர்ப்பை சந்திக்க நேரிடும். பிள்ளைகள் கலாச்சாரத்தையும் கலாச்சார அம்சங்களையும் இழந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட நபர்களாக பெற்றோர் பயப்படுவார்கள். அது உண்மையல்ல. ஒரு முஸ்லிமாக இருப்பது மலாய்க்காரராக இருப்பதற்கு சமமல்ல. ஒரு சீன முஸ்லிமாக இருக்கலாம், வெள்ளை இனத்தவர் முஸ்லிமாக இருக்கலாம், இந்தியர் முஸ்லிமாக இருக்கலாம். யாசகரான ஷீலாவின் உறவுக்கு இப்பொழுது மகளும் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்றாக வேலை செய்கின்றனர். ஒரு நாள் ஷீலா உணவகத்தை நடத்துவார் என நம்புகிறார். எல்லா மதங்களும் ஒன்றே என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. நல்லது செய்ய கற்றுக் கொடுத்தால் சரி. அவர் நல்ல வேலையில் இருக்கிறார், வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், எல்லாம் சரி. அதனால் எனக்கு சம்மதம். நிச்சயதார்த்தம் நடைபெறுவதற்கு ஓராண்டுக்கு முன்பே ஷீலா சமய வகுப்புகளுக்கு சென்றார். நோயை கடைபிடிக்க முயன்றார். ஆரம்பத்தில் சிரமமாக இருந்தது. என்னால் முடியவில்லை, நோய்க்க முடியாது என்று எனக்கு நானே பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் அவர், நீ ஒரு முஸ்லிமாக இருந்தால் ஒரு மாதம் முழுவதும் தெரியுமா என்று கேட்டார். நான் பலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அவை அனைத்தையும் நான் அன்றாடம் செய்ய வேண்டும். அப்போது என் பெற்றோருடன் தங்கியிருந்தேன். நான் எப்படி தொழிலை செய்வேன்? அதை எங்கே செய்வேன்? என் வீட்டில் நாய்கள் இருந்தன. அவற்றை தொடர்ந்து முடியவில்லை. வீட்டில் எப்படி சமைப்பேன்? என் குடும்பத்துடன் என்னால் சாப்பிட முடியாது. நான் வேறு பாத்திரங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒருவரை பொறுத்தவரையில் அவரது சமயம் அவருக்கு எளிதானது. அவருக்கு 20-30 ஆண்டுகள் அதற்கு தமிழ் பள்ளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார். ஆனால் மதமாவோர் தனிநபர்கள் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சமம் என்பதை நாம் புரிந்து அவர்களுக்கு இது புதிய உலகம் போன்றது. எனவே அவர்களிடமிருந்து இதை நாம் முயற்சி செய்கிறேன், அழைத்து பார்க்கிறேன். நான் ஏன் அதை அன்றாடம் அணிய வேண்டும் என்று எனக்கு சிரமமாக இருந்தது. அப்போது நான் அவரை வற்புறுத்தினேன், கடுமையாக நடந்து கொண்டேன். நான் அவரிடம் புரிந்துணர்வுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை. முஸ்லிம்கள் அளவுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டிருப்பதை நாம் காணலாம். இந்த காலகட்டத்திற்குள் நீங்கள் முக்காடு அணிய வேண்டும். இந்த நேரத்திற்குள் தவறாமல் அனைவரையும் நீங்கள் விட வேண்டும். புனித ரமதான் மாதம் முழுவதும் நோன்பிருக்க வேண்டும் என்று பிறகு முஸ்லிம்கள் மதம் மாறிய தங்கள் கதைகளை மனக்குறைச்சலுக்கு கூடாது. தங்களை பற்றி தாழ்வான சூழலை ஏற்படுத்தக்கூடாது. ஏனெனில் அது பின்னர் பிரச்சனையை முடியக்கூடும். எங்களுக்குள் நிறைய வாக்குவாதம் ஏற்படும். நீ ஒரு நல்ல முஸ்லிம் அல்ல என்று சொல்வார். நான் என்னால் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்கிறேன் என்பதை பின்னர் நான் அவரை முயல்வேன். நாங்கள் சண்டை போடும் போதெல்லாம் என்னுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் இப்படி செய்கிறார் என்பார். நான் ஒரு நல்ல முஸ்லிம் அல்ல என்று நீங்கள் தானே சொல்வீர்கள். நான் ஒரு நல்ல முஸ்லிம் இல்லை என்று அவர்கள் திருமணத்தை கால வரையின்றி காதலில் கல்யாணம், குழந்தைகள் வரை ஒவ்வொரு தம்பதியும் பல சவால்களை சந்திக்கின்றனர். மொழி, கலாச்சார, சமூக வேறுபாடுகள் சேரும்போது கலப்பின தம்பதிகள் மேலும் சிக்கலான விவகாரங்களை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்குமா? காதலாக இணைந்தோம் இரண்டாம் பாகத்தில் Okay, bye guys, I have to go.